ओम शांति 23 मार्च 2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 2 नवेम्बर 2004 मुरलीर सारांश सो उपकारी होई अपकारीर मध्य उपकार कर सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता हुआ। सो उपकारी होई अपकारीर मध्य उपकार कर सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता हुआ। ओम शांति। आज स्नेहर सागर निजर चारिआडर स्नेही पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। चाहे साकार रूपरे सम्मुखरे बसिछन्ति, चाहे स्थूल रूपरे दूररे अछन्ति, किंतु स्नेह समस्तंकु बाबांक पाखरे बसिथिबार अनुभव कराउछि। प्रत्येक संतान को स्नेह ही बाबा को सम्मुखरे थिबार अनुभव कराउछि। तुमे माने मध्य बाबांकर स्नेहरे आसी सम्मुखरे पहुँची जाइछ। बाप दादा देखुछन्ति जे प्रत्येक संतानर हृदय रे बाप दादांक प्रति स्नेह समाहित अटे। समस्तंक दिल रे मेरा बाबा यही स्नेहर गीत बाजुछि। स्नेह ही देह एवं देहर संबंध ठारू अलगा करि देउछि। स्नेह ही माया जीति करि देउछि। जेउठारे दिलर स्नेह रहिछि सेठारे माया दूररू ही पळाई जाउछि। तेणु स्नेहर विषय रे सबु पिला पास अटंती। गोटिए हेला स्नेह, द्वितीयटी हेला सर्वशक्तिमान बाबांक द्वारा सर्वशक्ति रूपी संपत्ति। तेबे आज बाप दादा गोटे पटे तो स्नेह को देखुछन्ति, अन्य पटे शक्ति सेनार शक्ति गुड़िक देखुछन्ति। तेबे जेतिकी स्नेह समाहित अटे सेतिकी सर्वशक्ति गुड़िक समाहित अटे। तो बाप दादा सबु पिलांकु एका भली सर्वशक्ति गुड़िक देइछन्ति एवं मास्टर सर्वशक्तिमान करिछन्ति। काहाकु सर्वशक्तिवान काहाकु शक्तिवान करिनाहाति। तुमे माने मध्य निजर सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान बोली कहुछ। तेणु बाप दादा चारिआडर पिलामानकु पचारुछन्ति जे समस्ते निज भितरे सर्वशक्ति गुड़िकु अनुभव करुछ त सर्वशक्ति गुड़िक उपरे सर्वदा अधिकार रहिछि त तेबे सर्वशक्ति गुड़िक बाप दादांकर संपत्ति अटे। तेणु निजर संपत्ति उपरे अधिकार अछि त कौन कहुछ अधिकार अछि त टीचर माने कुह अधिकार अछि त भाभी चिंती कुह कौन पांडव मानकर अधिकार अछि त सर्वदा रहिछि ना केबे केबे रहुछि। जेउ समय रे जेउ शक्तिर आवश्यकता पड़ुछि तुम शक्ति सेनार आदेश अनुसार सेही शक्ति हाजर हो जाउछि त समय अनुसार जी हजूर कही हाजर हेउछि त चिंता कर देख अधिकारी आदेश देव एवं शक्ति गुड़िक जी हजूर कही हाजर हेउथिबे। जेउ शक्ति को आह्वान कर जेपरी समय जेपरी परिस्थिति सही भली शक्ति गुड़िक कार्य लगाई पारुथिब। यही भली अधिकारी आत्मा अटत काहीकिना बाबा तुम मानकु संपत्ति देइछन्ति जाहाकु तुमे माने निजर करि नैछ। कौन निजर करि नैछ ना तेबे निजर वस्तु उपरे ही अधिकार रही थाए। जेउ समय रे जेउ विधि अनुसार आवश्यकता थिबो सेही समय रे कार्य रे लागि जाउथिबो। धरिनिय समाहित करिबार शक्तिर आवश्यकता अछि एवं तुमे ताको आदेश देउछ। तेबे से तुमर आदेश को पालन करी जी हाजिर होई पारुछि त जदि हेउछि तेबे मुंड हलाओ हाथ हलाओ। केबे केबे हाजर हेउछि ना सबुबले हाजर हेउछि। तेबे समाहित करिबार शक्ति जदि हाजर हेउछि किंतु 10 थर समाहित करिनेबा परे 11 थर को टिकिए तळ उपर हेउ नाही त तेणु सबुबले एवं सहजरे हाजर होई जाउथिबो। समय बीती जिबा परे हाजर हेउ नथिबो। मु करिबाकु चाहु नथिली जे किंतु होई गला एभली हेउ नथिबो तेबे कुहाजिबो सर्वशक्तिर अधिकारी। तेबे यही भली अधिकार बाप दादा तो समस्तंकु देइछन्ति किंतु देखिबाकु मिलुछि जे सर्वदा अधिकारी होई रहिबारे पिलामाने क्रमान्वୟରେ आसी जाउछन्ति।
ତେବେ ସର୍ବଦା ହେଉଥିବ ଏବଂ ସହଜ ହେଉଥିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହାର ବିଧି ହେଲା ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ହଜୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର ହାଜିରି ଅଟନ୍ତି, ହାଜିରି ହଜୁର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହଜୁର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀମତ ଅନୁସାରେ ହାଜିରି ହଜୁର କରିଚାଲିଥାଏ, ତା ନିକଟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହଜୁର ହାଜିରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାରେ ଜି ହାଜିର, ପ୍ରତି ପାଦରେ ଜି ହାଜିର। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତରେ ଜି ହାଜିରି ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ହାଜିରି ହଜୁର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କେବେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ବା ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରୁଛ, ତେବେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ତୁମ ନିକଟରେ ହାଜିରି ହେବାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥାଅ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ନୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସହଜ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଟିକିଏ ମୁସ୍କିଲରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆସି ହାଜିରି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାପ୍ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର। କ'ଣ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ପଚରାଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋତେ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ? ସର୍ବ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସର୍ବଗୁଣ ଅଛି ତ? ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ? କେବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆଉ କେବେ ପରର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହିଁ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ହରାଇ ଦେଉନାହିଁ ତ? କେବେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଉଛି, ତେବେ ତା'ର କାରଣ ତ ଜାଣିଛ ନା? ଯଦି ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥିତି ବିଜୟୀ ହେଉଥିବ। ତା'ର ଆଧାର ହେଲା ସର୍ବଦା ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସନ୍ତୁଳନ। ତେବେ ସମ୍ମାନଧାରୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାବାଲା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଦେବା ନୁହେଁ, ନେବା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମାନନୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ। ଆଦିଦେବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ହୃଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମାନନୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ମାନ ଦେବାବାଲା ନା ପାଇବାବାଲା ହେଲା? କାରଣ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହର ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେବା। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଲେ। ତେବେ ସମ୍ମାନ ଦେବାବାଲା ହିଁ ବିଧାତା ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ସମ୍ମାନ ଦେବାବାଲା ହିଁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ବା ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନାକୁ ମାନିବା ବାଲା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ଦେବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା ସ୍ୱମାନରେ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ୱମାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦାତା ହୁଅ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି।
ପାପର ବୋଝ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କଡ଼ା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ମୋର ଶିଖିଲଥା ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମାନଧାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଫଲ ଫାଦର କର। ଯଦି ସହଜରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମ୍ମାନଦାତା ହୁଅ। ବୁଝିଲ ତ? ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ସହଜ ନା ମୁସ୍କିଲ? ଟିଚରମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସହଜ ଅଟେ? କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହଜ, କାହାକୁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହଜ? ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ସର୍ବ ଉପକାରୀ। ଅପକାର କରିବା ବାଲାର ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ସର୍ବ ଉପକାରୀର ସ୍ମୃତି ବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତ? ତେବେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଉପକାର କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ମାନ ତ ଦେବାର ଅଛି ନା? ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୟର ଗତି ତୀବ୍ର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସମୟ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ସମୟର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନତାର ଗତିକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। କରୁଛୁ ନୁହେଁ, ଗତିକୁ ଚେକ୍ କର। ତୀବ୍ର ଗତି ଅଛି ତ? ବାକି ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଘର ତୁମ ନିଜର ଘର। ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ଟର୍ନ ପାଳି କର୍ଣ୍ଣାଟକର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା ଉଠ। ସେବାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛ, ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାଳି ସେବା ନେଇଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ ନା? ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଜୟୀ ହେବାରେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେବା ବାଲା ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ନେବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ତେବେ ସାହସ ତୁମର ଏବଂ 1000 ଗୁଣା ସାହାଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର। ତୁମ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ନିଜର ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ବହୁତ ବହୁତ ଜମା କରିନେଲ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛ ତ? କରିନାହିଁ। କାହିଁକି କରିନାହିଁ? କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେବା ଦରକାର। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛ, ସେମାନେ ଉଠ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇସାରିଲାଣି? ତେବେ ବାପଦାଦା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲାଣି? ସବୁ ଜୋନ୍କୁ ତ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସହରରେ ଆଉ କେହି ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର କରୁଛ ନା? ଚାହେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ପୋଷ୍ଟର, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛ। ତେଣୁ ଉଲୁଗୁଣା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପସନ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଅତି କମରେ 108ର ମାଳା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା? ଅର୍ଥାତ୍ 108 ଜଣ ତ ବାହାରିବା ଦରକାର। ତାହା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଅତି କମରେ 108, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 16,000। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଲେ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲ, ତେଣୁ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅତି କମରେ 108 ଜଣ ତ ବାହାରିବା ଦରକାର ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକଣା ତ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ନା? ତେବେ ସେହି ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାଖକୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଫଳାଫଳ ତ ମିଳିବା ଦରକାର ନା?
ତେଣୁ ସବୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ଚାହେଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଅ ବା ଯେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିବ ସେଠାକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହୋଇ ତ ପାରିବ ନା? ଯଦି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ବାହାରି ଆସିବେ। 108 ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅତି କମରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ହେବାରେ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଟିକିଏ କିଏ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସିଜିନ୍ ଭିତରେ ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେବେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1 କିଏ ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କର ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୁସ୍କିଲ କାମ ନୁହେଁ। ବାକି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଦେବତା ଅଟେ। ଏହି ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅନୁଭବ କର। ଏହିଭଳି 1 ସେକେଣ୍ଡର ଡ୍ରିଲ୍ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କର। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି, ସେହିଭଳି ଏହି ମନର ଡ୍ରିଲ୍ ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦେହର ସଂସ୍କାରଠାରୁ ଅଲଗା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅତି ସ୍ନେହୀ, ସର୍ବଦା ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ସୋମାନରେ ରହୁଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନନୀୟ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ସର୍ବ ଉପକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ନମ୍ବର 1 ପାସ୍ ଅଟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଦାଦିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧୁବନରେ ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସଭା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦାଦିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଶୋଭା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ଦାଦିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯଦିଓ ଦାଦି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଦିମାନେ ଏବଂ ଦାଦାମାନେ ତ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ସବୁ ଦାଦିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଭାବିବାର ଅଛି ଏବଂ କରିବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛ ସେହି ସ୍ଥାନର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉ। ଯେପରି ଦାଦିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉ। କାହିଁକି ନା ଦାଦିମାନଙ୍କ ପଛକୁ ତୁମେ ଦିଦିମାନେ ତ ଅଛ ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦାଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ସେଣ୍ଟରରେ ନିରୁତ୍ସାହତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶୋଭନୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ରହୁଛ ତାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉ। ଠିକ୍ କଥା ନା? କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜଣ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଯଦି ନିଜେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର, ଶାନ୍ତିର, ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ, ଉଦାସୀ ନାହିଁ ତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତ।
କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ତୁମେ ଦିଦିମାନଙ୍କର ତ କାମ ହିଁ ଏହା ଅଟେ, ଦାଦାମାନଙ୍କର ତ କାମ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ତେଣୁ ଦାଦି ଏବଂ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇମେଲ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ଦୂରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ନିକଟ ସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଦିଲ୍ର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିଜର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଥିବା ନିଦ୍ରାଜିତ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭବ। ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଥିବା ନିଦ୍ରାଜିତ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ପାଇଁ ଅଥବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରାଜିତ୍ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ଏହା ବିନାଶକାଳ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଚିତ୍କାର ଶୁଣ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ତାହେଲେ କେବେ ବି ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ତନ ମନ ଧନ ଏବଂ ମନ ବାଣୀ କର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ବି ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ତନ ମନ ଧନ ଏବଂ ମନ ବାଣୀ କର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ବି ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 23 ନମ୍ବର। ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସତ୍ୟତା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସଚ୍ଚେ ଦିଲ୍ ପର ସାହେବ ରାଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉପରେ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।